समाचार में आगे बात करी परंतु हाल महत्वपूर्ण समाचार सामे આવી રહ્યા છે। महत्वपूर्ण समाचार पर नजर करें तो उत्तर गुजरात में बीजेड ग्रुप पर सीआईडी तबाही बोलावी છે। अरवली बीजेड ग्रुप पर सीआईडी ना दरोड़ा पाडવામાં આવ્યા છે। हाल महत्वपूर्ण समाचार अरवली सामे આવ્યા છે। बीजेड ग्रुप ना एजेंटो पर सीआईडी ना दरोड़ा पाडવામાં આવ્યા છે। सीआईडी सपाटो बोलाव्यो। बेफाम पोंजी स्कीम नो चालतो हतो धंधो जेने खुलो पाड्यो છે। अनेक लोकोना रूपिया लागेला છે पोंजी स्कीम में। हाल महत्वपूर्ण समाचार मेघराज मोडासा हिम्मतनगर में पण सीआईडीए तबाही बोलावी है। अरवली बीजेड ग्रुप पर दरोड़ानो मामलो सामे आव्यो छे। दरोड़ा पाडता बिल्डरों फफड़ाट फैलाव्यो छे। बालपुर में पण तबाही बोलाववामां आवी छे। मयूर दर्जी चालतो हतो बीजेड नी ऑफिस में। महत्वपूर्ण समाचार सामे आवे छे। उत्तर गुजरात में बीजेड ग्रुप पर दरोड़ा पाडता सीआईडी ना दरोड़ा पाडता फफड़ाट बीजेड ग्रुप और एजेंटो पर सीआईडीए बोलाव्या छे तबाही। बेफाम पोजी स्कीम नो चालतो हतो धंधो जेने खुलो पाड्यो छे। अनेक लोकोना रूपिया लागेला छे पोजी स्कीम में। जेमां उत्तर गुजरात में बीजेड ग्रुप पर सीआईडी नी तबाही। अरवली बीजेड ग्रुप पर सीआईडी नो दरोड़ा। बीजेड ग्रुपना एजेंटो पर सीआईडीए दरोड़ा पाड्या छे। हाल महत्वपूर्ण समाचार अरवली थी बेफाम पोजी स्कीम नो चालतो हतो धंधो जेने दरोड़ा पाडी खुलो पाडवामां आव्यो छे। अनेक लोकोना रूपिया पण लागेला छे पोजी स्कीम में। अनेक जिल्लाओमां पण अत्यारे सीआईडी तबाही बोलावी रह्या छे। बीजेड ग्रुपना एजेंटो पर सीआईडी दरोड़ा पाडी रही छे। हाल अरवली थी समाचार अनेक जग्याए सीआईडी ना दरोड़ाथी फफड़ाट फैलाव्यो छे। बेफाम पोजी स्कीम में दरोड़ा पाडवामां આવ્યા છે। अनेक लोकोना रूपिया लागेला हता पोजी स्कीम में। उत्तर गुजरात बीजेड ग्रुप पर सीआईडीए तबाही बोलावी છે। अरवली बीजेड ग्रुप में तबाही बोलावता तमाम एजेंटो में फफड़ाट। एजेंटो पर सीआईडी ना दरोड़ा। तो आ मुद्दे વધુ વિગત આપશે શરીફ મંસૂરી। શરીફ, અત્યારે सीआईडी द्वारा જે દરોડા પાડવામાં આવે છે, ક્યાં ક્યાં દરોડા પાડવામાં આવે છે, શું વિગતો સામે આવી છે? જે ચોક્કસ કિરણનું જણાવેલું અરવલ્લી બીજી ગ્રુપના દરોડાનો મામલો જે માલપુર અને સીઆઈ ક્રાઇમને જે પૂર્ણ તપાસ પણ મયુર દર્જીનો જ કરાવતો હતો બીજી ગ્રુપની ઓફિસ। જે કિરણ શરીફ, અત્યારે બીઝેડના ગ્રુપના એજન્ટો પર તબાહી બોલાવવામાં આવી છે, શું વિગતો સામે આવી છે આ તબાહી બોલાવવાથી? કેમ કે અનેક લોકોના પૈસામાં लागेला છે। એમાં જે મયુર દર્જીને પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી। जी शरीफ, अमारी साथे जोड़ावा बदल विगत आपवा बदल आभार। बेफाम पोजी स्कीम में दरोड़ा पाडवामां आव्यो छे। अनेक लोकोए रूपिया लागेला होवाथी पोजी स्कीम में दरोड़ा पाडवामां आवे छे। एजेंटो पर तबाही बोलाववामां आवी छे। एजेंटो में फफड़ाट फैलायो छे। सीआईडी दरोड़ा पाडी रही है। महत्वपूर्ण समाचार सामे આવ્યા છે। अरवली थी बीजेड ग्रुपना एजेंटो पर सीआईडी ना दरोड़ा। बेफाम पोजी स्कीम में चालतो हतो जेमां अनेक लोकोना रूपिया लागेला हता पोजी स्कीम में। जेमां तबाही बोलाववामां आवी छे। मात्र अरवलीमां ज नहीं परंतु वडोदरा अनेक जिल्लाओमां अत्यारे सीआईडी तबाही बोलावी रही है, दरोड़ा पाडी रही है। मयूर दर्जी चलावतो हतो आ स्कीम, जेमां पोलीसे मयूर दर्जीनी हाजरीमां डॉक्यूमेंट जप्त कराया छे। आगळनी कार्यवाही हाथ धरी छे। कॉम्प्यूटर प्रिंटर सहितनी सामान છે તે પણ જપ્ત કર્યો છે। અરવલી બીઝેડ ગ્રુપ પર દરોડા મામલે કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા દરોડા મયુર દરજી ચલાવતો હતો આ બીઝેડની ઓફિસ, જેમાં અનેક લોકોએ પોતાની સ્કીમમાં પૈસા પણ લગાવ્યા છે। પોલીસે મયુર દરજીની હાજરીમાં ડોક્યુમેન્ટ જપ્ત કરી લીધા છે। આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। કોમ્પ્યુટર પ્રિન્ટર સહિત સામાન પણ જપ્ત કર્યો છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે અત્યારે સીઆઈડી દરોડા પાડી રહી છે। તમામ જગ્યાએ અત્યારે दरोड़ानो तोड़ चालू है। मयूर दर्जी चलावतो हतो आ बीजेड नी ऑफिस। पोलीसे मयूर दर्जी नी हाजरी में डॉक्यूमेंट जप्त कर्या छे। आगळनी कार्यवाही हाथ धरी छे। कॉम्प्यूटर प्रिंटर सहित तमाम। तो आ मुद्दे વધુ વિગત આપશે સંવાદદાતા માલજી દેસાઈ। માલજી, અત્યારે सीआईडी द्वारा જે દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે બીઝેડ ઓફિસમાં, શું વિગતો સામે આવી છે? જે જણાવ્યું કે છેલ્લા 48 કલાકથી જે બીજોડ ગ્રુપમાં સીઆઈડી કાર્ડની રેડ પડી હતી ત્યારે અલગ અલગ ટીમો દ્વારા રેડ પાડવામાં આવી હતી। બીજેડ ગ્રુપના જે અલગ અલગ જે ઓફિસો હતી ત્યાં એક સાથે જ રેડ પાડવામાં આવી હતી। ત્યારે જે કોમ્પ્યુટર અત્યારે જે સીઝ કરવામાં આવે છે તે
અત્યારે જે એજન્ટો જે હતા જે બહારથી પેમેન્ટ જે લાવીને એજન્ટો રોકાવતા હતા એ એજન્ટો પણ હાલની તારીખમાં બસમાં ઉતરી ગયા તેવું લાગી રહી છે. એજન્ટોનો તપાસ દોર હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. તે સાથે સાથે જે રોકાણકારો હતા તે એમની પણ ચિંતા વધી ગઈ છે કે જે લોકો મોટાભાગના સરકારી નોકરિયાતનો રોકાણકારક હોય એવું અહીંયા લાગી રહ્યું છે. સૂત્રો દ્વારા માહિતી કે મોટાભાગના સરકારી નોકરીઓનું જ રોકાણકારક હતું જેવું અત્યારે એ લોકોને પણ એક ચિંતાનો દોર વધી રહી છે. જી માલજી, અત્યારે દરેક જગ્યાએ દરોડા પાડવામાં આવે છે. કઈ કઈ જગ્યાએ કયા ગ્રુપમાં દરોડા પાડવામાં આવે છે અને બીજી કઈ કઈ જગ્યાએ હાલ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે? બીજીઆર ગ્રુપની જે અંદર હિંમતનગર છે, મોડાસા છે, સાબરકાંઠાના અરવલ્લીની જે ઓફિસો હતી ત્યાં અલગ અલગ અત્યારે દરોડા પાડી અને જે કોમ્પ્યુટર ને બધું જપ્ત કરી લીધું છે. અને જે વધુ વિગતમાં અત્યારે જે એજન્ટો જે હતા એ એજન્ટોને દ્વારા તપાસ પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. એજન્ટો જે રોકાણકારો કઈ રીતના રોકાણ કરતા હતા એ પણ એક અત્યારે તપાસ હાથ ચાલુ છે. અને જે રોકાણકારો હતા એ મોટાભાગના નોકરી શિક્ષકો જે પોલીસ હોય કે જે સેવા નોકરિયાત લોકો હતા એમનું પેમેન્ટ જે દર મહિને પોતાના ખાતામાં નાખવામાં આવતું હતું, એજન્ટો દ્વારા નાખવામાં આવતું હતું, કોમ્પ્યુટરાઇઝ નાખવામાં આવતું હતું. એ પણ એક તપાસ અત્યારે ચાલુ છે. જી માલજી, અત્યારે જે લોકોએ પૈસા રોકાણ કર્યા છે, તમામ સ્થાનિકો ત્યાં છે, તે સ્થાનિકોનું જે એજન્ટોમાં જે પૈસા રોકવામાં આવ્યા છે તેના પર તવાઈ બોલવામાં આવી છે એજન્ટો પર. ત્યાં તમામ લોકોનું કોઈ નિવેદન સામે આવ્યું તે લોકોનું શું કહેવાનું થઈ રહ્યું છે? એજન્ટો જે આજે બીજા ગ્રુપના એજન્ટો મૂકવામાં આવ્યા હતા એ એજન્ટો દ્વારા પેમેન્ટ કસ્ટમરો જયારે રોકાણકારો હતા એમના જોડેથી પેમેન્ટ ઉઘરાવવામાં આવતું હતું. તે પેમેન્ટના અનુસંધાને દર મહિના પોતાના ખાતામાં વ્યાજ નાખવામાં આવતું હતું. એ લોકો રોકાણકારો દ્વારા મળી રહી છે કે તે પોતાના ખાતામાં દર મહિને અમારા વ્યાજ આવતું હતું. જે વ્યાજે પૈસા આપ્યા વ્યાજ થતું હોય તેવું પેમેન્ટ આવતું હતું. પણ અત્યારે અને રોકાણકારો જે નોકરિયાત હતા એ પેમેન્ટ પોતાનું રોકી અને જે દર મહિને વ્યાજ લેતા હતા એ પણ એક ચિંતાજનક બની છે. જી માલજી, અમારી સાથે જોડાવા બદલ, માહિતી આપવા બદલ આભાર. મહત્વપૂર્ણ છે કે વડોદરામાં, સાબરકાંઠામાં, અરવલ્લીમાં તમામ જગ્યાએ અત્યારે ગ્રુપ પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. સીઆઈડી સપાટો બોલાવી રહ્યા છે, એજન્ટોમાં ફફડાટ ફેલાવ્યો છે. મયુર દરજી ચલાવતો હતો આ બીઝેડની ઓફિસ. એજન્ટોમાં પણ ફફડાટ છે. સ્થાનિકોનું અહીંયા પૈસા રોકાયા છે. એજન્ટો પર તવાઈ બોલાવવામાં આવી રહી છે. કોમ્પ્યુટર, પ્રિન્ટર સહિત સામાન જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. હાલ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે તમામ લોકો અત્યારે ફફડાટમાં છે. મયુર દરજી આ બીઝેડની ઓફિસ ચલાવતો હતો, ત્યાં જઈ અને દરોડા પાડવામાં આવે છે. આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરાય છે કારણ કે બીઝેડ જે ગ્રુપ છે તેમાં તવાઈ બોલાવી અને ત્યાંથી સામાન પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ મુદ્દે વધુ વિગત આપશે વૈભવ રાઠોડ જોડાઈ ચુક્યા છે ફોન લાઈન પર. વૈભવ, અત્યારે જે વડોદરામાં, અરવલ્લીમાં તમામ જગ્યાએ સીઆઈડીના દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે, શું વિગતો સામે આવી છે? વૈભવ, આપને મારો અવાજ આવી રહ્યો છે? વૈભવ જી જી વૈભવ, અત્યારે બીઝેડ ગ્રુપ પર જે સીઆઈડી દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે, તમામ જગ્યાએ અત્યારે સીઆઈડી અત્યારે એલર્ટ થઈ છે. વડોદરા હોય, અરવલ્લી હોય, તમામ જગ્યાએ અત્યારે દરોડા પાડી રહી છે. બનાસકાંઠામાં શું વિગતો સામે આવી છે? જે ચોક્કસથી જો વાત કરવામાં આવે તો જે અરવલ્લી તેમજ સાબરકાંઠા સહિત જે ઉત્તર ગુજરાતની અંદર છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીજેડ ગ્રુપ દ્વારા જે રોકાણ સ્કીમો શરૂ કરીને રોકાણકારોને જે તગડું વ્યાજ આપવાનું શરૂ કર્યું હતું, ત્યારે અરવલ્લી સાબરકાંઠાથી જે ઉત્તર ગુજરાતની અંદર જે બકાયદા જે ઓફિસો બીજેડ ગ્રુપ દ્વારા જે ખોલવામાં આવી હતી એની અંદર રોકાણકારોને 4% માંડીને 30% સુધીનું જે તગડું વ્યાજ આપવાનું જે લાલચ આપવામાં આવી હતી તેના કારણે જે રોકાણકારો જે મોટી રોકાણ કર્યું હતું તેમાં અત્યારે જે હાલ જે આંકડો આવ્યો છે તેમાં 6,000 કરોડથી પણ વધુ જે રોકાણકારોના જે રોકાણ થયેલું છે. જેની વાત કરવામાં આવે તો જે ઓફિસ ગત મંગળવારે સીઆઈડી ક્રાઇમ દ્વારા જે અલગ અલગ ગુજરાતની અલગ જગ્યાએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને કરવામાં આવી હતી. ત્યારે જો વાત કરવામાં આવે તો જે સાબરકાંઠાના રણાસણ હોય, તલોદ, બીજાપુર, અરવલ્લીમાં મોડાસા, માલપુર તેમજ બીજેડની ઓફિસો પર દરોડા પાડતા ઇલેક્ટ્રોનિક્સની દુકાનોના શટરો પર બંધ થઈ ગયા હતા. તે સાથે જે જવાબદાર વ્યક્તિઓ હતા, જે એજન્ટો હતા, તે ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા હતા. સાથે જે આપવામાં આવે છે સીઆઈડી ક્રાઇમના જે અલગ અલગ જગ્યાએ જે 7 જે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તથા પોલીસ પેટ્રોલ જિલ્લા પોલીસ સ્ટાફનો પણ જે કાફલો જે છે આજે શીખ્યો હતો, તો જેના કારણે જેમાં ઓફિસમાંથી જે લેપટોપ છે, કોમ્પ્યુટર, પ્રિન્ટર તેમજ વિવિધ પ્રકારના જે ફ્રી ફોર્મ હોય, એડવાઇસ હોય એ પ્રકારના રોકાણ કરવામાં આવેલા હતા.
તે કરીને હાથ ધરી છે. જી જી વૈભવ, એવું પણ સામે અહેવાલો મળી રહ્યા છે કે ભાજપના આગેવાનો છે, માથાઓ છે, તે આની સાથે કનેક્ટેડ છે. એમાં એમની સામે ભાજપ તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવે છે, કોઈના નિવેદનો સામે આવ્યા છે? જી ચોક્કસથી જે પ્રમાણે જે ગત જે ચૂંટણીની અંદર જે અપક્ષમાંથી બીજેડ ગ્રુપના જે સીઈઓ જે ભૂપેન્દ્ર ઝાલાએ જે ફોર્મ ભર્યું હતું, ત્યારબાદ જે મોટા જે કાફલા સાથે જે મોટી કંઈક રેલી યોજી હતી, તે મોટી રેલીના બાદ જ્યારે પરત તેમને ફોર્મ જયારે પરત ખેંચ્યું હતું, ત્યારે એક વિખવાદ રૂપ જેવા બન્યું હતું કે કેમ પરત ખેંચવામાં આવ્યું હતું, કોઈ કારણસર ખેંચવામાં આવ્યું હતું, કોઈનું દબાણ હતું. પણ અત્યારે હાલ તો જે પ્રમાણે જે સીઆઈડી ક્રાઇમની જે તપાસ કરી છે, તેના પગલે જે ગતકાલે જે તેમને ગુનો બી નોંધ્યો છે અને તે હાલ જે એજન્ટો જે ભૂપેન્દ્ર ઝાલા છે આજે ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે. જી જી, એટલે વૈભવ, ભૂપેન્દ્રસિંહની જે મુખ્ય આરોપી છે તેની મોંઘી દાટ ગાડીઓ છે, તેના વિડીયો પણ અત્યારે વાયરલ થયા છે. તેના પરથી જ લાગે છે કે તે કેટલે હદ સુધીનું તેમનું આગળ હશે, કારણ કે અત્યારે જે રીતના તે ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે, આપ પણ જણાવી રહ્યા છો. હાલ તેને શોધવા માટે કોઈ પોલીસ દ્વારા શું કાર્યવાહી કરી રહી છે, સીઆઈડી દ્વારા શું પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે? જી પ્રકારે જે બીજેડ ગ્રુપ દ્વારા જે 3 વર્ષમાં જે ફિક્સ ડિપોઝિટ કરી ડબલ કરી આપવાનું જે કઈ તેમજ જે રોકાણકારોને જે મોટું વ્યાજ આપવાની જે લાલચ આપી જે રોકાણકારો પાસેથી તો 1000 કરોડ રૂપિયા ઉઘરાવીને જે ગુજરાત ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસની જે 7 જિલ્લાઓ તેમજ જે અલગ અલગ ઓફિસોનું જે સીઆઈડી ક્રાઇમ જે જયારે દરોડા પાડ્યા હતા, ત્યારે જે દરોડાની અંદર જયારે જે બે એકાઉન્ટમાંથી 175 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન પણ મળી આવ્યા હતા, ત્યારે સીઆઈડી ક્રાઇમના અધિકારીઓએ કહ્યું હતું કે થોડા સમય પહેલા એક નાની અરજી પણ મળી હતી, જેમાં બીજેડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ અને બીજેડ ગ્રુપના સીઈઓ ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા જે ગુજરાત તેમજ રાજસ્થાનમાં ઓફિસો શરૂ કરીને એમાં જે એજન્ટોની જે ચેન ગોઠવીને રોકાણકારોને જે ફિક્સ ડિપોઝિટ કરી આપો, જે ડબલ આપો, જે રોકાણકારો પર જે મોટું લાલચ આપી હતી, તેના કારણે હાલ જે રોકાણકારોની હાલ છે એક ભયનો માહોલ સિંજાતો કે અમારું જે રોકાણ કરેલું છે એમ જે પરત મળશે નહીં, તે પ્રકારની અત્યારે હાલ તો જે લોકચર્ચા થઈ રહી છે. અને જે પ્રકારની જે પ્રકારના જે સીઆઈડી ક્રાઇમની અંદર જે મળ્યા જે સાહિત્ય જે મળ્યું છે, ત્યારે જે સીઆઈડી દ્વારા હવે જોવાનું રહે કે જે પ્રકારની શુદ્ધ તટસ્થતા તપાસ થશે કે નહીં, અને જે પણ જે ગુનેગાર હશે તેની સામે કોઈ પગલાં લેવાશે નહીં, તેના અનેક સવાલો હાલ તો જે લોકોના મુખ્ય ચર્ચા રહ્યા છે. જી વૈભવ, અત્યારે આપ કહી રહ્યા છો કે તે ભૂગર્ભમાં છે અને તેને શોધવા માટે, પરંતુ અહીંયા મહત્વની વાત એ છે કે જે લોકો એજન્ટોએ અને આ સાથે સ્થાનિક લોકોએ જે કરોડો રૂપિયા રોક્યા છે, તેમને હવે રોવાનો વારો આવ્યો છે. તેમની પોઝિશન શું છે અને અત્યારે કોઈની સાથે વાત થઈ હોય, કોઈના નિવેદનો સામે આવ્યા હોય, સીઆઈડી દ્વારા તેમની આગળ અત્યારે કઈ કાર્યવાહી થઈ રહી છે? તો જે પ્રમાણે ગત દિવસે જે સીઆઈડી ક્રાઇમ દ્વારા જે ઓફિસર દ્વારા જે ઇન્ટરવ્યુ ગોઠવ્યું હતું, ઇન્ટરવ્યુની અંદર જે પ્રમાણે જે વાત કરી હતી કે હાલ જે તપાસ હાથ ધરી રહી છે, જે પ્રમાણે જે અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ ઓફિસો જે દરોડા પાડ્યા હતા, જેની અંદર જે એજન્ટોની પણ હાલ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, એજન્ટોની તપાસ કરીને પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. અને અત્યારે હાલ તો જે કંઈક ના કહી શકાય, પણ તે તપાસ દ્વારા શું નીકળશે એ તો હવે જોવું રહ્યું. જી વૈભવ, અત્યારે આપ કહી રહ્યા, આપણે ઘણા અહેવાલો પણ અત્યારે જે રીતના સામે આવી રહ્યા છે, ભૂપેન્દ્રસિંહનું નામ સામે આવ્યું છે, તેના વિડીયો અત્યારે અચાનક વાયરલ થવા મળ્યા છે, બોગીદાટ ગાડીઓના વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે, તેમનું નામ આવ્યું છે, ત્યારથી તે ભૂગર્ભમાં પણ જતા રહ્યા છે, દરોડા પાડવામાં આવે છે. આ તમામ વસ્તુ અત્યારે થઈ રહી છે, કાર્યવાહી પણ થઈ રહી છે અને સીઆઈડી છે તે દરોડા પણ પાડી રહ્યા છે, તમામ જગ્યાએ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. પરંતુ એ મહત્વની એ વાત છે કે આ તમામ વસ્તુ છે તે ભીનું છે, તે ક્યાંક સંકેલાઈ જશે કે આગળ કાર્યવાહી થશે? જે પ્રમાણે વાત કરવામાં હાલ તો જે પ્રમાણે મોડાસા હોય, મેઘરજ હોય, માલપુર હોય, યાર હિંમતનગરની ઓફિસ હોય, બનાસકાંઠાની હોય, બરોડા હોય, તો કોઈ જે પ્રકારની જે ઓફિસો છે અત્યારે હાલ જે તાળાબંધી છે. ગઈકાલે જે મંગળવારને જે પ્રમાણે સીઆઈડી ક્રાઇમે જયારે દરોડા પાડ્યા, અલગ અલગ જગ્યાએ જે દરોડા પાડ્યા બાદ દરેક જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોનિક એમની જે દુકાનો હતી પણ તે પણ અત્યારે હાલ જે તાળાબંધી દેખાઈ રહી છે, કોઈ પ્રકારનું હલનચલન નથી. પણ અત્યારે હાલ એક પ્રકારને રોકાણકારોની અંદર અત્યારે હાલ એક ભયનો માહોલ થયો હતો, અમારું રોકાણ કરેલું જે પેમેન્ટ પરત મળશે નહીં. પણ કહેવત છે કે જે લોભી હોય તે દુધાળા ભૂખે ના મારે, તે અત્યારે હાલ જે કહેવત છે અત્યારે સાર્થક થઈ રહી છે. પણ જે પ્રમાણે હાલ જે પ્રકારે જે સાથે જોડાયેલા હશે, જે રાજકીય હોય યા કોઈ પ્રકારના પક્ષો જોડાયેલા હશે, પણ જે પ્રકારનું દબાણ જે કરવામાં આવી રહ્યું છે ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાને છોડાવવા માટે યા કોઈ પ્રકારનું મુક્ત કરવા માટે, તો લોકોને હાલ કોઈ પ્રકારની માહિતી મળી શકી નથી. પણ
અત્યારે હાલ તો સીઆઈડી ક્રાઇમ દ્વારા તપાસ હાથ ધરી રહી છે એટલું જાણવા મળે છે. જી એટલે વૈભવ એવું કહી શકાય કે અત્યારે આ જે જોરશોરથી તપાસ ચાલી રહી છે તેને શોધવા માટે પણ ચક્રો ગતિમાન કરી રહ્યા છે. સ્થાનિકો પરેશાન છે, રોકડકારોને રોવાનો વારો આવ્યો છે, પણ આ તમામ બાબતનો અંત કે આવે છે અત્યારે કાર્યવાહી પર પણ થશે, ત્યારબાદ જ આ સમગ્ર બાબતનો ખુલાસો થશે, ત્યારે જ આગળ ખબર પડશે, સમય જ બતાવશે. વૈભવ અમારી સાથે જોડાવા બદલ, માહિતી આપવા બદલ આપનો આભાર. તો આરબીઝેડ ગ્રુપમાં રોકાણકારોને રોવાનો વારો આવે છે. લોભીના ધન દુતારા ખાય જેવી સ્થિતિ અહીં દેખાઈ રહી છે. કોમ્પ્યુટર, પ્રિન્ટર સહિત સામાન જપ્ત કરાયો છે, અનેક ડોક્યુમેન્ટ જપ્ત કરાયા છે. મુખ્ય આરોપી ભૂપેન્દ્રસિંહ છે તેને શોધવા માટે અત્યારે સીઆઈડી ટીમ ચક્રો ગતિમાન કરી રહ્યા છે, પરંતુ તે ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે. આગળ કાર્યવાહી થઈ રહી છે, પરંતુ આગળ જે કાર્યવાહી થઈ રહી છે તે કહેવામાં આવી રહી છે કે આ તમામ જે બાબત થઈ રહી છે તેમાં ક્યાંક મોટા માથા પણ જોડાયેલા છે, અને આ મોટા માથાઓ ક્યાંક આ ભીનું સંકેલ આવી દેશે કે પછી આગળ કાર્યવાહી કરવા દેશે. દર વખતની જેમ તે હવે જોવાનું રહ્યું. હાલ અત્યારે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. આપને જણાવી દઈએ કે બાલપુરમાં અત્યારે સીઆઈડીમાં જે મયુર દરજી ચલાવતો હતો બીઝેડ ગ્રુપમાં દરોડા પાડવામાં આવે છે, આગળ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.